Hello students, I am Aparna Vidhate from Deccan Education Societies, Brihan Maharashtra College of Commerce. I teach mathematics and statistics to the students of 11th and 12th standard. Today we are going to see Maths Part 2, Chapter number 5, Index Numbers. Let us start with the explanation. Index numbers. First of all, we'll see definition of index numbers, then types of index numbers, terminology and notation, construction of index numbers, simple aggregate method, weighted aggregate method, cost of living index number, aggregative expenditure method, and family budget method. And last is uses of cost of living index numbers. So first of all, start with the definition of index numbers. An index number is a statistical measure of changes in a variable or a group of variables with respect to time, geographical location, or some other characteristic such as production, income, etc. for measuring changes in some quantity that cannot be measured directly. For example, Nifty and Sensex. Types of index number. First is price index number. Then we have quantity index number. Then the third is value index number. Let us start with the terminology which is important while solving examples. Base period and current period. Base period is indicated by subscript 0. Current period is indicated by subscript 1. So let us see notation. P0 price in the base year. Q0 quantity in the base year. P1 price in the current year, Q1 quantity in the current year, W is weight, then I is simple index number. Remember here, I is the notation which is used for simple index number, P01 price index number, Q01 quantity index number, and the last is V01 which is a value index number. So while solving examples, we'll need these notations. Without these notations, we are not able to solve examples which are based on index numbers. So first of all, we'll start with the construction of index numbers. That means formulae. So first method is simple aggregate method. In that we have a 3 formulae. First is price index number P01. We have to observe here P01 is equal to summation P1 upon summation P0 into 100. Then quantity index number Q01, capital Q is used, which is equal to summation Q1 divided by summation Q0 into 100, and a value index number V01 which is equal to summation P1 Q1. Here it's a product of first of all P1 Q1 and then the sum divided by summation P0 Q0 into 100. So here, while remembering these 3 formulas P01, Q01 and V01, always remember that in numerator and denominator you have a sigma sign. Then let us start with the example. Calculate the price index number for the following data using the simple aggregate method. Take 1995 as the base year. So here we have given prices in terms of like rupees 1995 and 2000. So 2 years are given. One is base year, other is current year. So let us make first of all solution table. In the examination also you have to make it one more time. Then here P0 means price in 1995. P1 means price in 2000. So we need summation P0 and summation P1. So first of all, find the summation of all those P0 values. Here it's a summation P0 is 109 and summation P1 is 182. Then we know that P01 price index number is summation P1 upon summation P0 into 100. Then we'll substitute values summation P1 and summation P0 182 upon 109 into 100, and therefore P01 value is 166.97. फॉर्म्युला लिहित असताना अजिबात चुकायचं नाही आपल्याला. प्राइस इंडेक्स नंबरच्या फॉर्म्युलामध्ये न्यूमरेटरला तुम्हाला सिग्मा P1 आहे डिवायडेड बाय सिग्मा P0 आहे.
टेबल एकदा आखलं की तुम्हाला सिग्मा घेऊन त्याची समेशन घेऊन फक्त ती सबस्टिट्यूट करायची आहे. P01 इक्वल टू 166.97. इंटरप्रिटेशन काय येणार आहे, तर बेस इयरमध्ये जर 100 प्राईस असेल एखाद्या कमोडिटीची, तर आता करंट इयरमध्ये 2000मध्ये ती प्राईस झालेली आहे अप्रॉक्सिमेटली 167. म्हणजे इन्क्रीज्ड कितीचा आहे, तर 67% इन्क्रीज झालेला आहे. हे याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं. सेकंड एक्झाम्पल आहे क्वांटिटी इंडेक्स नंबरसाठी. टेबल दिलेला आहे, याच्यामध्ये कमोडिटी आहे, बेस इयर क्वांटिटीज आणि करंट इयर क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत. परत एकदा आन्सरमध्ये टेबल आपल्याला तयार करायला लागणार आहे. बेस इयर क्वांटिटीज Q0, करंट इयर क्वांटिटीज Q1. देन टू गेट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वी नीड समेशन Q0 अँड समेशन Q1. समेशन Q0 ची व्हॅल्यू आलेली आहे 785 अँड समेशन Q1 इज 585. आता तुम्हाला माहिती आहे की क्वांटिटी इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबरचा फॉर्म्युला एकदा पाठ झाला की क्वांटिटीचा सोपा आहे. Q01 इक्वल टू सिग्मा Q1 डिवायडेड बाय सिग्मा Q0 इंटू 100. बऱ्याचदा मुलं इंटू 100 लिहायला विसरतात, तर ती सिली मिस्टेक करायची नाहीये, अदरवाईज तुमचा तिथे मार्क्स कट होणार आहे. So Q01 is equal to 585 divided by 785 into 100, and therefore the value of quantity index number is 74.52. इथे आपण कुठलाही युनिट यूज करत नाहीये, कारण आपण पर्सेंटेजमध्ये याचा कॅल्क्युलेशन करत असतो म्हणून. तिसरे एक्झाम्पल आहे व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर. परत सिंपल ॲग्रिगेट मेथड आपण यूज करतोय. फॉर्म्युला तुम्हाला लगेच आठवला पाहिजे. व्हॅल्यू इंडेक्स नंबरमध्ये आपण 4 व्हॅल्यूज यूज करतो. त्याच्यामध्ये P0 Q0 येतो आणि P1 Q1 असे 4 गोष्टी येणार आहेत. सो टेबल तयार करताना बेस इयर आणि करंट इयरमध्ये तुम्हाला बेस इयरमध्ये P0 Q0 सेपरेट 2 कॉलम येतील आणि करंट इयरमध्ये P1 Q1 हे सेपरेट 2 कॉलम येतील. देन वी नीड P0 इंटू Q0 अँड प्रोडक्ट P1 इंटू Q1. सो वन बाय वन विल फाइंड द प्रोडक्ट P0 Q0 अँड P1 Q1. हिअर इज द प्रोडक्ट. आणि आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये सिग्मा लागणार आहे, त्यांची समेशन लागणार आहे. म्हणून मग कॉलमची समेशन केली. सिग्मा P0 Q0 इज 2840. एक्झाममध्ये सुद्धा हा टेबल प्रॉपर तयार करणं एक्सपेक्टेड आहे, कारण जर 4 मार्कला एक्झाम्पल आलं किंवा 3 मार्कला एक्झाम्पल आलं तुम्हाला, तर तुम्हाला टेबल प्रॉपर प्रिपेअर करण्यासाठी 1 मार्क दिला जातो. सो टेबलमध्ये मिस्टेक झाली तर तुमचा आन्सर चुकीचं येणार आहे. समेशन P1 Q1 लागेल परत आपल्याला. सो कॉलमची समेशन घेतली विच इज 3660. आता फॉर्म्युला आठवा. फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की V01 इज सिग्मा P1 इंटू Q1 डिवायडेड बाय सिग्मा P0 Q0. दोन्ही व्हॅल्यूज आपण टेबलवरून फाइंड आउट केल्या होत्या. त्या व्हॅल्यूज फक्त आपल्याला इथे सबस्टिट्यूट करायच्या आहेत. देअरफॉर V01 इज 128.87. इंटरप्रिटेशन जसं प्राइस इंडेक्स नंबरला आपण केलेलं होतं तसंच इथे व्हॅल्यू इंडेक्स नंबरला पण इंटरप्रिटेशन येणार आहे. देन वी हॅव अ नेक्स्ट एक्झाम्पल विच इज स्लाइटली डिफरंट. आतापर्यंत आपण 3 फॉर्म्युले बघितले, तिन्हीची एक्झाम्पल बघितली. हे जे एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये फक्त एक अननोन व्हॅल्यू आहे करंट इयर प्राइसमध्ये आणि ती आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. फाइंड इफ price index number by simple aggregate method is given which is 125 and here is the table and we have to find missing value. परत टेबल तयार करायलाच लागणार आहे, कारण P0 आणि P1च्या व्हॅल्यूज आपल्याला लागतील. समेशन P0 आलेलं आहे 76. समेशन P1 सिन्स देर इज अ x अननोन व्हॅल्यू, समेशन P1 इज इक्वल टू 80 प्लस x. व्हेरी सिम्पल. देन वी नो दॅट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्म्युला P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. सबस्टिट्यूट करायचं आणि सिग्मा P01 हा गिवन आहे ऑलरेडी आपल्याला. व्हॅल्यू इज 125. 125 into 76 which is equal to 80 plus x into 100. Then we have to solve for x. Here is the solution. 95 equal to 80 plus x and therefore x is equal to 15. Very simple example. तुम्हाला ऑलरेडी प्राइस इंडेक्स नंबरची व्हॅल्यू दिलेली होती आणि त्याच्यावरून एक्स फाइंड आउट करायचा होता. तर अशी पण एक्झाम्पल आपल्याला 3 मार्काला एक्झाममध्ये येऊ शकतात. देन वी हॅव वेटेड ॲग्रिगेट मेथड. वेटेड ॲग्रिगेट मेथडमध्ये मात्र बरेचसे फॉर्म्युले इन्व्हॉल्व आहेत. त्याच्यातला पहिला जो आहे फॉर्म्युला तो आहे P01 इज इक्वल टू समेशन P1W डिवायडेड बाय समेशन P0W इंटू 100.
वेट्स आर डिफाईन्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, हे लक्षात ठेवायचं आहे. काही पॉप्युलर इंडेक्स नंबर्स आहेत, सायंटिस्टच्या नावावरून ती नंबर्स आलेले आहेत. पहिला आहे लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर, देन वी हॅव अ पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, डॉर्बिश बॉलेस, देन फिशर्स आयडियल प्राइस इंडेक्स नंबर, मार्शल्स एजवर्थ, then we have a Walsh price index number. These 5 are important index numbers under weighted aggregate method. प्रत्येकाचा फॉर्म्युला अतिशय सोपा आहे लक्षात ठेवायला. एकदा तुम्हाला लास्प्रेस आणि पास्चेस माहिती झाला की त्याच्यावरून डॉर्बिश बॉलेस आहे, फिशर्स आयडियल आहे किंवा मार्शल एजवर्थ आणि वॉल्श कसं लक्षात ठेवायचं ते सांगणार आहे. फर्स्ट फॉर्म्युला इज लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर. P01 in bracket capital L हे त्याचं नोटेशन आहे, विच इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवायडेड बाय P0 Q0 इंटू 100. आता प्राइस इंडेक्स नंबरचा फॉर्म्युला जर तुम्हाला आठवत असेल तर त्याला इंटू प्रोडक्ट आपण फक्त Q0 न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरमध्ये केलेला आहे, बाकी सेम राहतो. देन पास्चेस इज P01, since it is a price index number, therefore notation is P01, and capital P is for purchase price index number, which is summation P1 Q1 divided by summation P0 into Q1 into 100. 100 is always there while calculating price index number. Here you have to note one more thing. In case of लास्प्रेस and in case of पास्चेस, लास्प्रेस मध्ये फक्त Q0 इन्व्हॉल्व झालेला आहे आणि पास्चेस मध्ये Q1 इन्व्हॉल्व झालेला आहे. देन द थर्ड फॉर्म्युला इज डॉर्बिश बॉलेस. डॉर्बिश बॉलेस लक्षात ठेवताना हा अतिशय सोपा फॉर्म्युला आहे. तुम्ही जर हा फॉर्म्युला ऑब्झर्व केलात तर याच्यामध्ये P01 D-B इज नथिंग बट इट्स अ ॲव्हरेज ऑफ लास्प्रेस अँड पास्चेस इंडेक्स नंबर. सो शॉर्टकटमध्ये फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा असेल तर P01 D-B इज L प्लस P डिवायडेड बाय 2. त्यामुळे जर दोन फॉर्म्युले पार्ट असतील लास्प्रेस आणि पास्चेस, त्याच्यावरून आपल्याला डॉर्बिश बॉलेस काढणं अतिशय सोपं जातं. फिशर्स आयडियल प्राइस इंडेक्स नंबर पण तसाच लक्षात ठेवायचा आहे. तुम्ही इथे ऑब्झर्व करा की P01F कॅपिटल F फॉर फिशर्स आयडियल प्राइस इंडेक्स नंबर अंडर रूट क्वांटिटी असते आणि अंडर रूट क्वांटिटीमध्ये तुम्ही फॉर्म्युला बघितला तर इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ L इंटू P. सो हा पण लक्षात ठेवायला सोपा जातो. परत एकदा नीट लक्ष देऊन बघा की P01L आणि P01P जर तुमचे व्यवस्थित पाठ झाले तर त्याच्यावरून तुम्हाला D-B आणि फिशर्स आयडियल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करणं सोपं जातं. बऱ्याचदा एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला P0 Q0 किंवा समेशन P0 Q0 असेल, समेशन P1 Q1 असेल, हे जर प्रोडक्ट दिलेले असतील आणि त्याच्यावरून तुम्हाला D-P असेल किंवा फिशर्स आयडियल प्राइस नंबर फाइंड आउट करायचा असेल तर आधी आपण लास्प्रेस आणि पास्चेस फाइंड आउट करून घ्यायचा आणि त्याचा यूज करून D-B आणि कॅपिटल Fचा आपण इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करू शकतो. मार्शल एजवर्थ मीन्स M-E. मार्शल एजवर्थ थोडासा वेगळा फॉर्म्युला आहे म्हणता येईल, पण तोही फाइंड आउट करणं सोपं आहे. समेशन P1 Q0 प्रोडक्ट आहे P1 Q0 P1 Q1, P0 Q0 आणि P0 Q1 असा तो प्रोडक्ट येणार आहे. न्यूमरेटरमध्ये सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवायडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. M-E झाला आणि मग लास्ट येतो वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर. वॉल्शमध्ये पण रूट इन्व्हॉल्व होतं. P01W विच इज इक्वल टू Q0 Q1 डिवायडेड बाय सिग्मा P0 अंडर रूट Q0 Q1. वॉल्शमध्ये न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला दोन्हीमध्ये रूट इन्व्हॉल्व होतं आणि अंडर रूट जी क्वांटिटी आहे इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ Q0 Q1. सो हे फॉर्म्युलेज एकदा तुमचे पाठ झाले की तुम्हाला इझिली इंडेक्स नंबरची एक्झाम्पल करता येतात आणि हमखास मार्क देणारी ही एक्झाम्पल आहेत किंवा स्कोरिंग म्हणता येईल. तर इंडेक्स नंबर करत असताना फक्त फॉर्म्युलामध्ये सिली मिस्टेक करायची नाही, टेबल प्रॉपर प्रिपेअर करणं, जे रिक्वायर्ड क्वांटिटीज आहेत ते फाइंड आउट करणं, ते जमलं की एक्झाम्पल्स जमतात. व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. कॅल्क्युलेट लास्प्रेस पास्चेस D-B M-E प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा. हिअर इज द डेटा. सोल्युशनमध्ये आपल्याला परत एकदा टेबल तयार करायला लागणार आहे. बेस इयरमधल्या P0 आणि Q0, करंट इयरमधल्या P1 Q1 क्वांटिटीज गिवन आहेत. सो लेट अस मेक टेबल वन मोर टाइम. टेबलमध्ये परत 4 कॉलम येणार आहेत आपले. त्याच्यामध्ये P0 Q0, P1 Q1,
P0Q1 आणि P1 Q1चा प्रोडक्ट येणार आहे. प्रत्येकाची सिग्मा समेशन आपल्याला लागणार आहे. सो P0 Q0 सिग्मा P0 Q0 इज 720. देन सिग्मा P1 Q0 इज 1160. सिग्मा P0 Q1 is 550 and the last value sigma P1 Q1 is 890. आणि फॉर्म्युला एकदा माहिती असेल प्रत्येक इंडेक्स नंबरचा की त्यात फक्त आपल्याला व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या, टेबलवरून व्हॅल्यूज लिहून घ्यायच्या. लास्ट प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज P01L which is equal to sigma P1 Q0 divided by sigma P0 into Q0 into 100. Substitute करायचं corresponding values. So P01L is 161.11. Then we have a purchase price index number. पाश्चेचा फॉर्म्युला पण लक्षात ठेवायला सोपा आहे. सिग्मा P1 Q1 डिवायडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. सो व्हॅल्यूज ऑलरेडी आपण नोट डाऊन केलेल्या आहेत, त्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या. 890 डिवायडेड बाय 550 आणि सॉल्व केल्यावरती विल गेट 161.82. सो लास्ट प्रेस इंडेक्स नंबर आला 161.11 आणि पाश्चेज इंडेक्स नंबर आला 161.82. नेक्स्ट डॉबिश बॉलेज फाइंड आउट करताना आपल्याला माहिती आहे त्याचा फॉर्म्युला की D-B ला फक्त आपल्याला L+P डिवायडेड बाय 2 करायला लागतं, त्याचा ॲव्हरेज घ्यायला लागतं. सो जर आम्हाला लास्ट प्रेस आणि पाश्चेज माहिती असेल तर D-B ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणं सोपं झालं. देअरफॉर P01 D-B इज इक्वल टू 322.93 डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 161.46. मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर आय थिंक तुम्हाला आठवलं असणार आहे की एक्झॅक्टली काय करायचं. मार्शल एजवर्थला आपल्याला 4 व्हॅल्यूज लागतात. मार्शल एजवर्थमध्ये ऑलरेडी आपण व्हॅल्यूज काढलेल्या आहेत. फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा परत एकदा आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. तर P01 M' इज 1160 प्लस 890 डिवायडेड बाय 720 प्लस 550 इंटू 100. सॉल्व केला तर येणार आहे M' इज इक्वल टू 2050 डिवायडेड बाय 1270 इंटू 100 अँड देअरफॉर मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इज 161.42. 4 मार्क्सचं एक्झाम्पल झालं कारण आपल्याला 4 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज सॉल्व करायच्या होत्या. नेक्स्ट इज कॅल्क्युलेट वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर इन द फॉलोइंग एक्झाम्पल. वॉल्सचा फॉर्म्युला लगेच आठवायला घेतला पाहिजे. बेस इयर आणि करंट इयरच्या व्हॅल्यूज ऑलरेडी दिलेल्या आहेत. P0 Q0 P1 Q1. कमोडिटीज 3च कमोडिटीज इथे दिलेल्या आहेत आपल्याला. परत तुम्हाला टेबल तयार करायला लागेल आणि वॉल्समध्ये एक लक्षात ठेवायचं की अंडर रूट क्वांटिटी येणार आहे तुमची Q0 इंटू Q1. सो आपल्याला पहिल्यांदा प्रोडक्ट आणि नंतर मग रूट क्वांटिटी फाइंड आउट करायला लागणार आहे. सो ह्य फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द प्रोडक्ट ऑफ Q0 इंटू Q1 आणि मग त्याचा रूट काढायला लागेल तुम्हाला. एकदा रूट मिळालं की मग त्याचा एकदा प्रोडक्ट P0 बरोबर येईल आणि एकदा P1 बरोबर येईल आणि त्याचा आपल्याला समेशन लागणार आहेत हे लक्षात ठेवायचं. सो ह्य सिग्मा P0 root Q0 Q1 is 208 and sigma P1 root Q0 Q1 is 150. So now the formula is here. P01 W is for Walsh which is equal to sigma numerator आणि कडे डिनॉमिनेटर मध्ये पण आहे हे लक्षात ठेवायचं, ते विसरायचं नाही अजिबात. आणि रूटच्या क्वांटिटी ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केल्यामुळे डायरेक्ट तुम्हाला फक्त व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्यात. P1 असणारा प्रोडक्ट वरती आहे आणि डिनॉमिनेटरला तुमचा P0 असणारा प्रोडक्ट आहे. सो 150/208 इंटू 100 अँड देअरफॉर फायनली वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर P01W इज 72.11. सो हे पण 3 मार्कला येऊ शकतं एक्झाम्पल. तुम्हाला टेबल तयार करायला 2 मार्क या केसमध्ये दिले जाऊ शकतात कारण रूट Q0 Q1ला कॉलमला 1 मार्क मिळू शकतो, रिमेनिंग 2 कॉलमला 1 मार्क आणि आन्सरला 1 मार्क दिला जाईल. Then we have if values are given. सिम्पल एक्झाम्पल आहे. ऑलरेडी तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत आणि व्हॅल्यूज गिवन असताना फक्त लास्ट प्रेस, पाश्चेज, डॉबिश बॉलेज, मार्शल एजवर्थ प्राइस नंबर फाइंड आउट करायचं आहे. सो एकदा सिग्माच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या असतील तर तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युलामध्ये फक्त व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्यात आणि इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करायचे आहेत. सो यार लास्ट प्रेसचा फॉर्म्युला लिहिला already, then substitute the values, get the value for L which is a 250, then for purchase it is 230
आणि एकदा लास्ट प्रेज आणि पास्ट चेज मिळालं की पुढचा D-B काढणं सोपं आहे. तो तुमचा ॲव्हरेज येणार आहे 250 + 230 / 2. सो D-B इज इक्वल टू 240. M-E चारही व्हॅल्यूज तुमच्या सबस्टिट्यूट केल्या M-E मध्ये की तो येणार आहे 810 / 340 × 100 अँड देअरफॉर M-E इज इक्वल टू 2.3823. सो या व्हॅल्यूजसाठी पण 4 मार्कला एक्झाम्पल येऊ शकतं. फाइंड X in the following table if last price and purchase price index numbers are equal. ऑलरेडी आपण एक असं एक्झाम्पल बघितलेलं की ज्याच्यामध्ये अननोन व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची होती. इथे पण तुम्हाला कंडिशन दिलेली आहे की लास्ट प्राइस आणि परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल आहेत आणि मग त्याच्यावरून तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. म्हणजे ऑब्व्हियसली आपल्याला दोन्ही फॉर्म्युलेज माहिती असले पाहिजेत. दोन्ही फॉर्म्युलेजमध्ये आपल्याला क्वांटिटी सबस्टिट्यूट करायला लागतील आणि मी इक्वेट करून सोल्युशन तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू काढायला लागेल. सो टेबल तयार केलेलं आहे त्या सोल्युशनमध्ये P0 Q0 P0 Q1 P1 Q0 P1 Q1 या व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्या. समेशन P0 Q0 30 मिळाला. सिग्मा P0 Q1 14 झालं. सिग्मा P1 Q0 इज 20 + 5x. सिग्मा P1 Q1 इज 10 + 2x. डायरेक्ट तुम्हाला फॉर्म्युला इक्वेट करून त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या आणि इक्वेशन हे आपल्याला एक्ससाठी सॉल्व करायचं आहे. इट्स व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. 3 किंवा 4 मार्क्सला असं एक्झाम्पल विचारू शकतो. गिव्हन काय आहे ते लिहिणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे आणि फॉर्म्युला करेक्ट लिहिता आला पाहिजे. सो हिअर इन दिस एक्झाम्पल X इज इक्वल टू 2. देन वी हॅव लास्ट पार्ट फ्रॉम द इंडेक्स नंबर्स विच इज अ कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर. कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन ॲज कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स नंबर. कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स नंबरमध्ये कन्स्ट्रक्शनमध्ये काही पॉईंट्स आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतात. चॉईस ऑफ बेस इयर असेल, चॉईस ऑफ कमोडिटीज असेल, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस असेल, चॉईस ऑफ ॲव्हरेज अँड द लास्ट पॉईंट इज चॉईस ऑफ वेट्स. देन वी हॅव 2 फॉर्म्युलेज फॉर CLI. शॉर्टकटमध्ये बऱ्याचदा कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर्सला CLI म्हटलं जातं. पहिली मेथड आहे ती आहे वेटेड ॲग्रिगेट मेथड. वेटेड ॲग्रिगेट मेथडमध्ये CLI फाइंड आउट करताना CLI इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इन करंट इयर डिवायडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर इन बेस इयर. CLI इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवायडेड बाय समेशन P0 Q0. हा फॉर्म्युला कुठला तरी फॅमिलियर वाटत असेल तुम्हाला. हा फॉर्म्युला ऑलरेडी आपण यूज केलेला आहे आणि त्या फॉर्म्युल्याचं नाव आहे लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर. सो CLI वेटेड ॲग्रिगेट मेथड असेल किंवा ॲग्रिगेटिव्ह एक्सपेंडिचर मेथड ऑर म्हणतो आपण त्याला, तर त्याच्यामध्ये लास्ट प्रेजचा प्राइस इंडेक्स नंबर लक्षात ठेवला की CLI फाइंड आउट करणं सोपं जातं. नंतर त्याच्यातली CLI मधली फॅमिली बजेट मेथड येते. त्याला वेटेड रिलेटिव्ह मेथड म्हणतात. वेटेड हा वर्ड आला की त्याच्यामध्ये आपण वेट वापरणार आहे, डब्ल्यूची व्हॅल्यू वापरणार आहे हे लक्षात ठेवायचं. CLI इज इक्वल टू सिग्मा IW डिवायडेड बाय सिग्मा W. मग तुम्हाला I आणि Wच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या असतील तर त्याच्यावरून CLI इझिली फॅमिली बजेट मेथडसाठी फाइंड आउट करता येतो. I इथे काय आहे तर जसं मगाशी सांगितलं टर्मिनॉलॉजीमध्ये I हा सिम्पल प्राइस इंडेक्स नंबर असतो आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे P1 अपॉन P0 इंटू 100 किंवा प्राइस रिलेटिव्ह फॉर करंट इयर असं पण म्हणता येऊ शकतं. W फाइंड आउट करताना इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ P0 Q0 बेस इयर वेटेज हे लक्षात ठेवायचं. एक्झाम्पल बघूया त्याच्यावरचं. एक्झाम्पलमध्ये परत 3 मार्कला किंवा 2 मार्कला किंवा 4 मार्कला एक्झाम्पल येऊ शकतं. कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर दॅट इज CLI. CLI मध्ये कुठले कुठले कॉलम्स इन्व्हॉल्व होतात ते इम्पॉर्टंट आहे. ग्रुपमध्ये फूड आणि क्लोदिंग, फ्युअल अँड लाइटिंग, हाऊस रेंट, अजून एखादी कमोडिटी इन्क्रीज होऊ शकते त्याच्यामध्ये. बेस इयर, करंट इयर. बेस इयरमध्ये प्राइस आणि क्वांटिटी दिलेली आहे. करंट इयरमध्ये फक्त आपल्याला प्राइस गिवन आहे. सोल्युशन टेबलमध्ये काय येणार आहे बघा, तुम्हाला नोटेशन्स इन्व्हॉल्व करायला लागतील आणि मग आपल्याला प्रोडक्ट P1 Q0 P0 Q0 फाइंड आउट करायचं आहे. सो इट्स अ सिम्पल सिग्मा P1 Q0 आपल्याला लागणार आहे विच इज 880 आणि सिग्मा P0 Q0 पण आपल्याला लागणार आहे CLIच्या फॉर्म्युलासाठी. त्याची व्हॅल्यू आहे 550. सो राईट डाऊन द फॉर्म्युला. CLI इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 into 100 and therefore CLI is equal to 880 upon 550 into 100 which is CLI is equal to 160. Here cost of living index number
अगेन फॉर द सेम डेटा इफ विल ऑब्झर्व हिअर एक ग्रुप आपण इन्क्रीज केलेला आहे फक्त मिसलेनियसचा. सोल्युशन टेबल तयार करायचं. सोल्युशन टेबल करताना परत तुमच्या सगळ्या व्हॅल्यूज त्याच येणार आहेत, कॉलम्स तेच राहणार आहेत. कॉलम्समध्ये परत सिग्मा लागेल आपल्याला P1 Q0, सिग्मा P0 Q0ची व्हॅल्यू लागेल. एक व्हॅल्यू आहे 4990, दुसरी व्हॅल्यू आहे 4330. फॉर्म्युला आता पाठ झालेला आहे तुमचा. लास्ट प्रेजचा फॉर्म्युला आपण CLIला इथे वापरतो आहे. CLI इज इक्वल टू 4990 डिवायडेड बाय 4310. Therefore, CLI is equal to 115.72. And the last part, that is the weightage, W is given, then current year price in terms of I is given. Calculate the cost of living index number. Here is the table. सोल्युशन टेबल IW व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत तुम्हाला. IW लागेल आपल्याला कारण आपण फॅमिली बजेट मेथड फॉर्म्युला यूज करणार आहे इथे. सो IW व्हॅल्यूज बघा. 1200, 900, 600, 600, 200. समेशन IW आणि समेशन W आपल्याला यूज करायचं आहे. समेशन W आला 17, समेशन IW इज 3500. सो बाय युझिंग फॅमिली बजेट मेथड, CLI व्हॅल्यू or you can see weighted relative method. मेथडची नावं अजिबात विसरायची नाही आहेत आणि कन्फ्युजन करायचं नाही आहे मेथडमध्ये. CLI इज इक्वल टू समेशन IW डिवायडेड बाय समेशन W. सॉल्युशन केसमध्ये तुम्हाला प्रत्येक वेळी फॉर्म्युला हा लिहिला गेला पाहिजे, गिवन व्हॅल्यूज लिहिल्या पाहिजेत, मग व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या. सो इथे CLIची व्हॅल्यू येणार आहे 205.88. देन वन मोर एक्झाम्पल for cost of living index number. Again here I and W is given. If we'll see here, column IW include oil 6,000, 3,000, 1,200, 7,200, 8,000. Then summation W is 150, summation IW is 25,400. Very simple formula. CLI is equal to summation IW divided by summation W. Substitute केल्या व्हॅल्यूज आणि फायनली CLIची व्हॅल्यू बाय युझिंग फॅमिली बजेट मेथड इज 169.33. आता याचं इंटरप्रिटेशन काय होतं एक्झॅक्टली, तर जर तुमचा इन्कम एका इयरमध्ये 100 असेल आणि तो सेम स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग ठेवण्यासाठी तुम्हाला 169.33 एवढं तुम्हाला तो इन्क्रीज करायला लागणार आहे. म्हणजे तुमच्या इन्कममध्ये आधीच्या इयरपेक्षा इन्क्रीमेंट किती झालं तर 70% इन्क्रीमेंट झाला पाहिजे. सो स्टुडंट्स, आजच्या क्लासमध्ये आपण बघितलं की मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 मधला इंडेक्स नंबर हा चॅप्टर अतिशय सोपा आहे. कॅल्क्युलेशन पार्ट येतं, याच्यामध्ये जर फॉर्म्युले तुमचे व्यवस्थित पाठ झालेले असतील तर सोल्युशन काढणं अतिशय सोपं जातं. याच्यामध्ये जे फॉर्म्युलेज आहेत त्याचा एक चार्ट तयार करून तुम्ही आपल्या घरात लावायचा आहे, म्हणजे तो येता जाता बघितला की फॉर्म्युला व्यवस्थित पाठ होतो. आणि मग फक्त सिम्प्लिफाय करणं, टेबलमध्ये दिलेल्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करणं, सबस्टिट्यूट करणं फॉर्म्युलामध्ये आणि नंतर सिम्प्लिफाईड आन्सर फाइंड आउट करणं, हाच फक्त इंडेक्स नंबरचा पार्ट आहे. जास्तीत जास्त एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करा. एकदा एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस झाली की मग सिली मिस्टेक्स अवॉइड होतील. थँक्यू व्हेरी मच.